Partnership, as we discussed about partnership and features of partnership. Today we are going to discuss about partnership merits and demerits of partnership. Merits and demerits also called advantages and disadvantages. What is mean by partnership means, as we discussed before, there is a partnership is a form of business where two or more persons share ownership as well as a responsibility for managing the company or organization, and the income and losses of the business, that is paid to the both partners, and losses will be bearing by the both partners. తెలుగులో భాగస్వామ్య వ్యాపారం పార్ట్నర్షిప్ అంటే సమిష్టిగా కానీ అందరి తరపున ఒకరు కానీ వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తూ వ్యాపారంలో వచ్చే లాభ నష్టాలను పంచుకోవడానికి అంగీకరించి వ్యక్తుల మధ్య సంబంధాన్ని భాగస్వామ్యం అంటారు. భాగస్వామ్యం చేసేవారిని భాగస్థులు అంటారు. అందరినీ కలిపి భాగస్వామ్య సంస్థ అంటారు. మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఇన్ తెలుగు కాల్డ్ భాగస్వామ్య వ్యాపారం యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు పరిమితులు. మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్. ఫస్ట్ మెరిట్ or first advantage is easy to form. Like sole proprietorship, it is very easy to form a partnership. Means like sole proprietorship also easy to form, that is that type of business also, and partnership type of business also easy to form. Is also free from legal formalities. Means not at all having legal formalities. Legal formalities means need to follow rules and regulations by law. The rules and regulations that is free from to follow, that is in the type of partnership business. All the required is an agreement among partners. Here only agreement is enough, that is to form a business, that is among partners, that is between partners. Agreement is enough, no need to have legal formalities. And even the registration of firm means submission of application to the register is also not necessary or not compulsory to form a partnership. And that is the first merit, that is easy to form. Like sole proprietorship, partnership is very easy to form. A partnership is also free from legal formalities, and all the required is an agreement among the partners. Even the registration of firm is not compulsory to form a partnership. Next, another advantage of partnership is pooling of financial resources. Here pooling means sharing of financial resources are nothing but money. Here sharing of money, that is together done by, that is partners, both partners. A partnership firm means association of partners are called partnership firm. A partnership firm can be able to pool more financial resources because members are more, so they can share, or they can share more financial resources. Means more money they can have as a number of persons contribute to the capital of business. Contribute means give in order to achieve. Means number of persons are giving capital means money to the business, so the money will be more for forming the business and for running the business. In the type of partnership, it is easy to get more capital and expand business whenever necessary by admitting new partners. Means whenever necessary they can admit new partners, and they can have money from, that is admitted partners, and they can expand the business whenever they expand the business whenever they necessary. And capital also more in the partnership type of business. Means here partnership type of business will be having more financial resources. తెలుగులో భాగస్వామ్య ప్రయోజనాలు. ఫస్ట్ పాయింట్, ఈజీ టు ఫామ్ అంటే స్థాపన సులభం. భాగస్వామి వ్యాపారాన్ని చాలా సులభంగా ప్రారంభించవచ్చును.
భాగస్థుల మధ్య ఒప్పందం మౌలికంగా లేదా లిఖితపూర్వకంగా కుదిరితే సంస్థ ఏర్పడినట్టే. నెక్స్ట్ అనదర్ పూలింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ మీన్స్ ఇన్ తెలుగు అధిక మూలధన సేకరణ. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో ఒకరికంటే ఎక్కువ మంది భాగస్థులు ఉండడం వల్ల అధిక మూలధనాన్ని సేకరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని. పూలింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ మీన్స్ అధిక మూలధన సేకరణ. నెక్స్ట్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఆర్ అనదర్ మెరిట్ of partnership is pooling of managerial skills. Means pooling means sharing, that is sharing of management skills also they will be sharing. Skills అంటే వాళ్ళ నైపుణ్యాలను కూడా షేర్ చేసుకుంటారు. అండ్ శ్రమ విభజన ఇన్ తెలుగు పూలింగ్ ఆఫ్ మేనేజర్ స్కిల్స్ మీన్స్ శ్రమ విభజన. ఇన్ అడిషన్ టు ద పూలింగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మీన్స్ షేరింగ్ ఆఫ్ మనీ షేర్ చేసుకోవడంతో పాటు మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ కూడా వాళ్ళ వర్క్ కూడా షేర్ చేసుకుంటారు. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కంబైన్స్ మేనేజరల్ ఎబిలిటీస్ అండ్ స్కిల్స్ ఆఫ్ టూ మీన్స్ దిస్ టూ దే విల్ బి షేరింగ్. మేనేజ్మెంట్ ఎబిలిటీస్ మీన్స్ వాళ్ళ కెపాసిటీస్ అండ్ వాళ్ళ నైపుణ్యాలు. 2 or more persons దే విల్ బి షేరింగ్ దేర్ వర్క్. దిస్ ఎన్ష్యూర్స్ గ్రేటర్ ఎఫిషియన్సీ మీన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ బెటర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆల్సో బెటర్. దట్ ఈస్ ఇన్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ మీన్స్ that is the business can't able to run by the single persons and management also very difficult. Moreover, the partnership firm can enjoy the advantages of division of labor means division of labor means work ni kuda share చేసుకుంటారు. As a partner have to share the business activities such as production, marketing, purchasing, collection of debts మీన్స్ ప్రొడక్షన్ ఏదైనా వస్తువుని ప్రొడక్ట్ చేయడానికి కానీ ఆర్ మార్కెటింగ్ అంటే దాన్ని అమ్మడానికి కానీ, పర్చేసింగ్ అంటే ఏదైనా ప్రొడక్షన్ చేయడానికి అవసరమైన వస్తువులను కొనడానికి కానీ, కలెక్షన్ ఆఫ్ డెబ్ట్స్ మీన్స్ ప్రాఫిట్స్ని కలెక్ట్ చేయడంలో కానీ అందరూ షేర్ చేసుకొని బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ కంటిన్యూ చేస్తారు. అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్ అకార్డింగ్ టు దర్ స్కిల్స్ అండ్ ఎబిలిటీస్ అంటే వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని బట్టి వాళ్ళు ఏ వర్క్కి వాళ్ళ ఎబిలిటీ ఆర్ వాళ్ళ కెపాసిటీ ఉంటుందో ఆ వర్క్ని కంప్లీట్ చేస్తారు. అండ్ దట్ ఈస్ ఇన్ తెలుగు పూలింగ్ ఆఫ్ మేనేజరల్ స్కిల్స్ మీన్స్ శ్రమ విభజన. భాగస్వామ్యంలో శ్రమ విభజన విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టవచ్చును. సామర్థ్యాన్ని, అనుభవాన్ని, నైపుణ్యాన్ని బట్టి సమస్త కార్యకలాపాలను వివిధ భాగస్థులకు అప్పగించవచ్చును. Next, another merit of partnership is balanced and prompt decisions. In a partnership firm, decisions are taken anonymously. Anonymously means without opposition, means గొడవలు లేకుండా, అపోజిషన్ లేకుండా, దట్ ఈస్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ మీన్స్ పార్ట్నర్స్ అగ్రిమెంట్ని బట్టి వాళ్ళు డెసిషన్స్ ప్రాంప్ట్గా అంటే ఫాస్ట్గా తీసుకుంటారు. ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ఆల్ మేజర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ని బట్టి వాళ్ళు క్విక్గా డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు బై ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. దిస్ ఎన్ష్యూర్స్ బ్యాలెన్స్డ్ డెసిషన్స్ విత్ కరెక్ట్ డెసిషన్స్. బ్యాలెన్స్ మీన్స్ కరెక్ట్ డెసిషన్స్ అండ్ కరెక్ట్ జడ్జిమెంట్తో తీసుకుంటారు. Moreover, a partnership firm can make decisions without delay because partners can meet and discuss business problems frequently. అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ మీన్స్ తరచుగా వాళ్ళు ఎక్కువగా డెసిషన్స్ తీసుకుంటుంటారు. ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ మీట్ అయినప్పుడు లేట్ చేయకుండా partners will be meeting together and they will be taking decisions without late or without delay. And that is another advantage or merit of partnership. Next, another merit or advantage of partnership is sharing of risks. రిస్క్ని కూడా షేర్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ unlike sole proprietorship, the risks of partnership business are shared by partners on a predetermined basis. Predetermined means arrange earlier time అంటే ముందుగానే తీసుకుంటారు. రిస్క్ని తీసుకొని ముందుగానే రిస్క్ని అవాయిడ్ చేస్తారు ఆర్ మీట్ అయ్యేసి ఆ రిస్క్ని అవాయిడ్ చేస్తారు.
This encourages partner to undertake risky but profitable బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ యాజ్ పాసిబుల్ రిస్క్ని అవాయిడ్ చేసి ప్రాఫిటబుల్ మీన్స్ లాస్ లేకుండా ప్రాఫిట్ వచ్చేలాగా ఆదాయం వచ్చేలాగా వాళ్ళ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ని రన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అండ్ దే విల్ బీ షేరింగ్ ద రిస్క్ అండ్ దట్ ఈస్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్ అనదర్ మెరిట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్, దట్ ఈస్ షేరింగ్ ఆఫ్ రిస్క్. నెక్స్ట్ another advantage or another merit of partnership is better public relations. Every partner can made to develop healthy and cordial relations. Cordial relationship means friendly relationship, means partners will be more here, that is more than two persons will be there, so they all together they maintain healthy and or develop the healthy and cordial relations. Cordial means friendly relations with employees and customers. This results in increase of sale value, means సేల్స్కి వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్లా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ రిలేషన్స్ సేల్స్కి వాల్యూ ఉంటుంది అండ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రొడక్షన్. అండ్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఇంత తక్కువ కావాలి అని అడిగినా కూడా డైరెక్ట్గా కాస్ట్ని తగ్గించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దిస్ విల్ ఆల్సో రిజల్ట్ ఇన్ enhancing the goodwill of firm means strongly will strong అవుతుంది. will means నమ్మకం ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ pave the way for steady progress. pave the means strong way for steady progress means బెటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, వాళ్ళ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. and by maintaining better public relations, and that is another merit or another advantage of partnership, that is better public relations. Here we discussed regarding merits of partnership. Merits of partnership are easy to form, pooling of financial resources, pooling of managerial skills, balanced and prompt decisions, sharing of risk, better public relations. Next, demerits or disadvantages or limitations of partnership. First, demerit is uncertainty of existence. Uncertainty means situation not known. Existence means presence. Uncertainty of existence అంటే కంపెనీ క్లోజ్ అవ్వచ్చు. అన్సర్టెనిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మీన్స్ ప్రెజెన్స్ క్లోజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. హౌ మీన్స్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఈజ్ వెరీ అన్సర్టైన్. ఎగ్జిస్టెన్స్ మీన్స్ రన్నింగ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ ఈజ్ వెరీ అన్సర్టైన్ మీన్స్ సిచ్యువేషన్ నాట్ నోన్ అంటే తెలియదు ఎలా ఉంటుందో, క్లోజ్ అవుతుందో లేకపోతే ప్రోగ్రెస్ ఉంటుందో బిజినెస్లో తెలియదు. ద రిటైర్మెంట్, డెత్ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ మీన్స్ దివాలా తీసిన పార్ట్నర్స్, నష్టం వచ్చిన పార్ట్నర్స్కి. లునసీ మీన్స్ మెంటల్ ఇల్నెస్ వచ్చిన, డెత్ అయిన పార్ట్నర్స్లో ఎవరైనా రిటైర్మెంట్ వచ్చిన ఆఫ్ ఎనీ పార్ట్నర్ కెన్ పుట్ టు అన్ ఎండ్ టు ద పార్ట్నర్షిప్, అండ్ దట్ ఈస్ ఎండ్ టు ద పార్ట్నర్షిప్. ఆ బిజినెస్కి ఎండ్ ఉండొచ్చు అంటే కంటిన్యూషన్ ఉండకపోవచ్చు పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్. మోరోవర్ ద పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ కమ్ టు క్లోజ్ ఇఫ్ ఎనీ పార్ట్నర్ డిమాండ్స్ ఇట్. ఏ పార్ట్నర్ అయినా కూడా క్లోజ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తే దట్ ద పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ హ్యావ్ టు క్లోజ్. అండ్ దట్ ఈస్ ద అన్సర్టనిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మీన్స్ ప్రెజెన్స్ may be lost, means that business running may be stopped because of retirement or death or bankruptcy or lunacy of any partner. And there is one other demerit of partnership, that is uncertainty of existence. Next, limited resources and managerial ability is another demerit. Limited resources means less financial resources, or managerial ability also may be less sometimes. Like sole proprietorship, partnership firm also suffer with lack of sufficient funds. పార్ట్నర్షిప్ లాగే మేనేజరల్ ఎబిలిటీస్ అండ్ ఫండ్స్ తక్కువ ఉండొచ్చు. టు అండర్టేక్ మోడర్నైజేషన్ మీన్స్ న్యూ ట్రెండ్స్ని యూస్ చేయడానికి ల్యాక్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ ఉండొచ్చు. ఆర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ మీన్స్ బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి
లిమిటెడ్గా ఉండొచ్చు రిసోర్సెస్, అండ్ మేనేజరల్ ఎబిలిటీ కూడా లిమిటెడ్గా ఉండొచ్చు. లిమిటెడ్ మెంబర్షిప్ అండ్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ డు నాట్ పర్మిట్ లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టు బి రైజ్డ్ బై ద పార్ట్నర్స్. అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ మీన్స్ అన్లిమిటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అన్లిమిటెడ్ మెంబర్షిప్, మెంబర్స్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల, రెస్పాన్సిబిలిటీ తక్కువగా ఉండడం వల్ల లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ని కలెక్ట్ చేయలేకపోవచ్చు అండ్ బిజినెస్ని రన్ చేయలేకపోవచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ అనదర్ డిమెరిట్, దట్ ఈస్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అండ్ మేనేజరల్ ఎబిలిటీ. నెక్స్ట్ అనదర్ డిమెరిట్ or another disadvantage is risk of implied authority. Implied authority means, implied means suggested but not directly expressed. Means డైరెక్ట్గా authority means here partners డైరెక్ట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు, వాళ్ళ సీక్రెట్గా ఉంచుకుంటారు ఏదైనా మ్యాటర్స్. లైక్ ద సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్, ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఈచ్ పార్ట్నర్ హ్యాస్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ లాగే ఇక్కడ కూడా ఈచ్ పార్ట్నర్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ మీన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. బట్ హిస్ లయబిలిటీ మే అరైజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ హిజ్ ఓన్ యాక్షన్స్. అతను యాక్షన్ చేసేదాన్ని బట్టి కూడా అతని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదు, బట్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద యాక్షన్స్ అండ్ మిస్టేక్స్ కూడా చేయొచ్చు. అతని అన్లిమిటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వలన అతని యాక్షన్స్లో మిస్టేక్స్ కూడా చేయొచ్చు పార్ట్నర్స్. దిస్ జాయింట్ లయబిలిటీ డిస్కరేజెస్ ద పర్సన్స్. అంటే ఏదైనా మిస్టేక్స్ అయితే, ఏదైనా లాస్ అయితే, దట్ కాజెస్ discouragement for the persons or partners in the business organization with money. అంటే ఎలా డిస్కరేజ్ అవ్వచ్చు అంటే మనీ, ఎబిలిటీ టు జాయిన్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఫ్రమ్ యాజ్ ఎ పార్ట్నర్. అంటే వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వలేక వాళ్ళు సైడ్ అయిపోవచ్చు, అవాయిడ్ చేసేయచ్చు, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ దర్ ఈస్ అ రిస్క్ ఆఫ్ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ. నెక్స్ట్ అనదర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆర్ డిమెరిట్ ఈస్ రిస్క్ ఆఫ్ డిస్హార్మోనీ. డిస్హార్మోనీ మీన్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. అంటే అగ్రిమెంట్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు పార్ట్నర్స్, అంటే అగ్రిమెంట్ని క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ సిన్స్ డెసిషన్స్ ఆర్ టేకన్ unanimously means without opposition with the agreement of people involved. మీన్స్ అపోజిషన్ లేకుండా ఇద్దరు సేమ్గా ఇష్టం ఉంటుంది, వాళ్ళకి అపోజిషన్ ఆర్గ్యూ చేయరు. సో హియర్ యునానిమస్లీ దే విల్ బి టేకింగ్ ద డెసిషన్. ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ దట్ ఆల్ పార్ట్నర్స్ reconcile means ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలి వైల్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు. దేర్ వ్యూ ఫర్ ద కామన్ గూడ్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. అంటే కామన్గా గూడ్స్ సప్లై చేయాలి అండ్ గూడ్స్ని అంటే దేంట్లో అయినా కూడా ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలి. బట్ there may be arise situations when some partners have rigid attitudes. Rigid means different behaviors, means behavior is maybe different and make it is impossible to arrive at the commonly agreed decisions. Means కామన్గా అగ్రీడ్ డెసిషన్స్, అందరూ ఒకలాగా డెసిషన్ తీసుకుంటే ఒక పార్ట్నర్ అగ్రీ చేయకపోవచ్చు. కామన్లీ ల్యాక్ ఆఫ్ హార్మోనీ అంటే కలిసి ఉండకుండా ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయవచ్చు. సో దట్ ల్యాక్ ఆఫ్ హార్మోనీ మీన్స్ రిలేషన్షిప్ మే ప్యారలైజ్ ద బిజినెస్. అలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉంటే ప్యారలైజ్ మీన్స్ స్టాప్ ద బిజినెస్ అండ్ కాజ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మీన్స్ గొడవలు ఆర్ ఫైట్స్ అవ్వచ్చు బిట్వీన్ ద పార్ట్నర్స్. అండ్ మ్యూచువల్ బిక్కరింగ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఆర్గ్యూయింగ్ బిట్వీన్ ద పార్ట్నర్స్. ఆర్గ్యూ కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ బిజినెస్ రన్నింగ్ని స్టాప్ చేయొచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ అనదర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆర్ డిమెరిట్, దట్ ఈస్ risk of disharmony. Next another disadvantage or demerit is lack of public confidence. Here a partnership firm does not enjoy much confidence of public, banks and other financial institutions. Means అంత ఎక్కువ పబ్లిక్ కాన్ఫిడెన్స్ని ఉండకపోవచ్చు, హ్యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిస్క్లోజ్డ్ ఇట్స్ యాక్టివిటీస్ టు ద పబ్లిక్. డిస్క్లోజ్ మీన్స్ సీక్రెట్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని వాళ్ళు షేర్ చేయకపోవచ్చు టు ద పబ్లిక్, వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ని షేర్ చేయరు. సో మోర్ ఓవర్ ద అగ్రిమెంట్ అమాంగ్ ద పార్ట్నర్స్, అగ్రిమెంట్ని బట్టి వాళ్ళు షేర్ చేయలేకపోవచ్చు న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్, సీక్రెట్స్ మెయింటైన్ చేయవచ్చు విత్ ద పబ్లిక్. అండ్ నాట్ రెగ్యులేటెడ్ బై ఎనీ లా
అండ్ లా కూడా దాన్ని ఏం చెప్పదు. సో అండ్ దెర్ ఈస్ అ గ్రేటర్ స్కోప్ ఫర్ డిసెప్షన్ అంటే మోసం చేయొచ్చు కస్టమర్స్ని అమాంగ్ ద పార్ట్నర్స్, దట్ ఈస్ బై ద పార్ట్నర్స్ అండ్ అమాంగ్ ద పార్ట్నర్స్లో మోసం జరగచ్చు. ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ రిజల్ట్స్ ఇన్ లాస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇలా సీక్రెట్స్ అలా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల పబ్లిక్ కాన్ఫిడెన్స్ని లాస్ అవ్వచ్చు ఆన్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్ మీన్స్ పార్ట్నర్షిప్ అసోసియేషన్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ ల్యాక్ అవ్వచ్చు ఆర్ లాస్ అవ్వచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ అనదర్ డిమెరిట్, దట్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ దీస్ ఇన్ తెలుగు భాగస్వామ్య పరిమితులు, అవగాహన లోపం, భాగస్థుల మధ్య పరస్పర అవగాహన లోపిస్తే సమర్థుల కలయిక పరంగా కాకుండా శాపంగా పరిణమిస్తోంది. నిర్లక్ష్యం, ఒక భాగస్థుడు నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తిస్తే అందువల్ల వచ్చే నష్టానికి ఇతర భాగస్థులు కూడా బాధ్యత వహించవలసి ఉంటుంది. అపరిమిత రుణ బాధ్యత, భాగస్థుల రుణ బాధ్యత వ్యక్తిగతంగా మరియు సమిష్టిగా అపరిమితం కావున సంస్థ దివాలా తీస్తే సొంత ఆస్తులు కూడా అప్పులు తీర్చవలసి ఉంటుంది. విశ్వాసం తక్కువ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కాన్ఫిడెన్స్, భాగస్వామ్య వ్యాపార సంస్థ మీద ప్రజలకు విశ్వాసం తక్కువ. ఈ సంస్థలపై ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణ మరియు అదుపు ఉండదు. సో ఇలా పబ్లిక్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు అంత ఎక్కువ. వ్యాపార రహస్యాలు, ఈ వ్యాపారంలో భాగస్థులు ఎక్కువ మంది ఉండడం వలన వ్యాపార రహస్యాలు బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ద demerits of partnership.